Welcome back to my physics channel once again. See, we are doing some neat important problems in the examination. Let us note down the second problem. Second problem chudandi. Second problem please note down. So here chala important and the neat problems. He has given this is y axis and this is y dash. That is negative axis minus j cap, and this is he has given as z axis. Okay na? Z axis. This is positive z and k cap. This is z dash minus k cap, negative axis, and he has given this as x axis. Then x axis and this as x dash. Negative. Okay, this is minus I cap and this is positive I cap. So this is figure manaki. So again, once again from moving charges, another very important problem. Okay, na regular ga adugutunnadu. So y positive y, j cap negative minus j cap, positive z k cap negative minus k cap, positive x. అయితే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు జాగ్రత్త చూడండి, కొన్ని ఫిగర్స్ ఇచ్చాడు మనకి. దట్ ఈస్ సిఎల్ ఒక సెమీ సర్కిల్ ఒకటి ఇచ్చాడండి. ఒక సెమీ సర్కిల్ ఒక రేడియస్ ఆర్. ఓకే, యూ కెన్ సీ సెమీ సర్కిల్. దిస్ ఇస్ ద రేడియస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద రేడియస్ ఆర్. You can take capital or small r, that is your wish. And this is one wire carrying current I. Without ichadu. Next thing, semicircle carrying current I in this direction. Thirdly, this is another one. So this is the figure and please note on the figure, very important. These are the three axes x, y, z. X ఎలా ఉందండి, please make it x. ఇలా ఇచ్చాడు x ఎలా ఉంది, మీ వైపు కెమెరా చూడండి. దిస్ ఇస్ x డైరెక్షన్, పాజిటివ్ x, అండ్ ఇన్సైడ్ నెగిటివ్ x. కెమెరా వైపు యూ కెన్ సీ, కెమెరా వైపు ఎలా ఇచ్చాడు x యాక్సిస్. యాక్చువల్లీ ఎలా కాదు, ఇలా ఉంది. దిస్ ఇస్ ద x యాక్సిస్, పాజిటివ్ x, అండ్ ఇన్ టు ద బోర్డ్ నెగిటివ్ x. ఓకేనా? అలాగే y యాక్సిస్ పాజిటివ్ y, డౌన్వర్డ్ నెగిటివ్ y, and z axis positive, negative z axis. Okay na? So this is the figure. So here is asking, due to these three, this is number one, you can see one wire, and of course it is closed here and it is semi-infinity. Then our second one, you can see this is a semicircle. This one I'll take it as second part, and last one coming this direction wire, that will take third part, and of course this is also closed, semi-infinity. And here we are having two semi-infinity wires carrying current I, and third one is semicircle. So due to these three, we have to calculate the magnetic field induction resultant. So here compulsory, in the mundu problem we have not used because there is no axis there. So here axis ichadu kabatti you have to use vector methods. Okay na? Compulsorily you have to use vectors here. Okay na? Shall we start? So first one, due to this wire, first wire, you can see it is closed and this is infinity, please. This is infinity. It is infinity, that is closed. And the positive side, that is closed. Negative side. So semi-infinity, already I told you that the first one is due to semi-infinity. Due to semi-infinity wire. And formula mu naught by 4 pi d. D అంటే ఇక్కడ ఏంటి, డిస్టెన్స్ r. ఓకే, mu naught by 4 pi d. సెమీ ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి దానికి హాఫ్ అంటే 2i/2 i. ఒరిజినల్గా ఇన్ఫినిటీ వైర్కి ఏంటి, mu naught i by 4 pi d into 2 times by 2 కాబట్టి సెమీ ఇన్ఫినిటీ. అండ్ ఇది ఎలా ఉంది జాగ్రత్త చూడండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంది, అలాంగ్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది చూడండి. ఎక్స్ డైరెక్షన్, ఎక్స్ మీకు ఏం చెప్పాను, టువర్డ్స్ కెమెరా. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. అంటే ఇటువైపు x ఉంది పాజిటివ్, కరెంట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, యూజ్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ కర్ల్ రూల్. ఇదిగోండి, యూజ్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ కర్ల్ రూల్. x axis is towards the camera end. So current is going this direction. Use, so
magnetic field ఎలా వెళ్తుంది చూడండి, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. యూ కెన్ సీ magnetic field డౌన్వర్డ్. సో కిందకి అంటే మైనస్ జే క్యాప్ ఫస్ట్ వన్, బికాజ్ ఇది వై క్యాప్, జే క్యాప్ కిందకి చూడండి ఎలా ఉంది యాక్సిస్. కరెంట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇవ్వండి డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మైనస్ జే క్యాప్, ఈక్వేషన్ 1. సెకండ్ వన్ అర్థమవుతుంది మీకు? ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నీట్ ప్రాబ్లం, కంపల్సరీగా ఎగ్జామ్లో అడుగుతున్నాడు. నా కమింగ్ టు ద సెమీ ఇన్ఫినిటివ్ వైర్. ముందు సెమీ ఇన్ఫినిటివ్ వైర్ డ్యూ టు రాస్తున్నాను, సెమీ సర్కిల్ అండి, డ్యూ టు సెమీ సర్కిల్, డ్యూ టు సెమీ ఇన్ఫినిటీ ఇంకోటి థర్డ్ది, డ్యూ టు సెమీ సర్క్యులర్ వైర్. ఓకే, సెమీ సర్కిల్ ఫార్ములా ఏంటి? బి, దట్ ఈస్ B2, ఇది దాని B1. ఓకే, డైరెక్షన్ కూడా ఏమి ఇచ్చాను? కిందకి నెగిటివ్ వై యాక్సిస్, బికాస్ ఎ వెక్టార్. సో డ్యూ టు సెకండ్ వన్ సెమీ సర్కిల్ ముందు ఫార్ములా ఏంటి? μ0I బై, సర్కిల్కి అయితే μ0I బై 2r, సెమీ సర్కిల్ కాబట్టి ఇంటూ హాఫ్, μ0I బై 2r ఇంటూ హాఫ్. ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్, బికాజ్ ఇట్ సెమీ సర్కిల్. ఆల్రెడీ ఐ డిస్కస్ ఇన్ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఇవన్నీ చెప్పాను. సర్క్యులర్ కాయిల్కి అట్ ద సెంటర్ μ0I బై 2r, సెమీ సర్కిల్ ఇంటూ 1/2, క్వాడ్రంట్ ఇంటూ 1/4, ఆర్క్ μ0I బై 2r ఇంటూ θ బై 2π, వేర్ θ ఈజ్ ఇన్ రేడియన్స్ మెజర్డ్. ఓకేనా? ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం. సో ఇది డైరెక్షన్ ఏంటి? సెమీ సర్కిల్ చూడండి. అగైన్ యూజ్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ కర్ల్ రూల్. చూడండి, కరెంట్ క్యారింగ్ ఇంటూ ద ఫీల్డ్. చూడండి, కరెంట్ క్యారింగ్ ఇంటూ ద ఫీల్డ్, కరెంట్ క్యారింగ్ ఇంటూ ద బోర్డ్ అంటే నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సో మైనస్ ఐ క్యాప్, సెకండ్ ఈక్వేషన్. అదవుతుంది మీకు. ఐఎమ్ యూజింగ్ ద వెరీ ఈజియెస్ట్ రూల్, రైట్ హ్యాండ్ కర్ల్ రూల్. చూడండి, బికాజ్ యాక్సిస్ ఎలా ఉంది మీకు ఇలా ఇచ్చాడు, బికాజ్ బోర్డు మీద అలా చూపించలేం కదా, బికాజ్ దిస్ ఇస్ ద యాక్సిస్, పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్. సో కరెంట్ డైరెక్షన్, కర్ల్ యువర్ ఫింగర్స్, పుట్ యువర్ థమ్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ అంటే నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, మైనస్ ఐ క్యాప్. ఓకేనా? సో μ0I బై 2r ఫర్ సర్కిల్ ఇంటూ 1/2 సెమీ సర్కిల్. అయిపోయింది డైరెక్షన్ కూడా మీకు వెక్టర్. లాస్ట్ వన్ థర్డ్ వన్ చూడండి కిందకి. ఇది కూడా ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ ఇన్ఫినిటీ వైర్. చూడండి, ఇన్ఫినిటీ వైర్, లాంగ్ వైర్, ఇన్ఫినిటీ వైర్ ఈ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది. ఓకేనా? వై డాష్ ఇక్కడ క్లోజ్డ్ అంటే సెమీ ఇన్ఫినిటీకి ఏంటి ముందు ఫార్ములా వేద్దాం. డ్యూ టు సెమీ ఇన్ఫినిటీ, అగైన్ డ్యూ టు సెమీ ఇన్ఫినిటీ వైర్, దట్ ఈస్ B3. కిందకి ముందు ఫార్ములా ఏంటి? ఇన్ఫినిటీకి ఏంటి? వాట్ ఇస్ ఇన్ఫినిటీ ఫార్ములా? μ0I బై 4πd ఇంటూ 2i, సెమీ కాబట్టి బై 2. సో సేమ్ ఇదే ఫార్ములా వస్తుంది, μ0I బై 4πd, d అంటే డిస్టెన్స్ r. ఓకే, యాక్చువల్గా అయితే ఇన్ఫినిటీ వైర్కి μ0I బై 4πd 2 times, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ సెమీ హాఫ్. సో బై 2 అంటే అది 2 మాయమైపోతుంది, అంటే μ0I బై ఇది. ఇక్కడ జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి, μ0I బై 4πd వేసారు. వాట్ ఇస్ ద డైరెక్షన్? చూడండి, ఇలా ఉంది కరెంట్ డైరెక్షన్ లైక్ దిస్. పుట్ యువర్ ఫింగర్ అగైన్, రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ ఆర్ కర్ల్ రూల్. ఓకేనా? యూ కెన్ సీ ఈ యాక్సిస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఇస్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఎలా ఉంది పైకి, ఎక్స్ యాక్సిస్ పైకి ఉంది, వై కిందకు ఉంది. సో డైరెక్షన్ ఇలా వెళ్తుంది చూడండి. యూ కెన్ సీ కరెంట్ ఈస్ గోయింగ్. పుట్ యువర్ థంబ్ లైక్ దిస్, ఎలా ఉంది డైరెక్షన్, ఎలా ఉన్నాయి ఫింగర్స్, ఎలా ఉంది నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. చూడండి, ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్. సో ఇది కరెంట్ డైరెక్షన్. ఇది ఎలా ఉంది? ప్యారలల్ టు వై. సో గోయింగ్ అగైన్ నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సో మైనస్ ఐ క్యాప్. అర్థమవుతుంది మీకు? దిస్ ఈజ్ థర్డ్ వన్. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాట్? దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది వస్తేనే ప్రాబ్లం చేయగలరు మీరు. ఇలాంటి లెక్కలు ప్రాబ్లం చేయాలంటే వెక్టర్స్ బాగా రావాలి. ఓకేనా? సో సెమీ ఇన్ఫినిటీ μ0I బై 4πd, 2 అయితే లాంగ్ వైర్. ఓకే, బై 2 చేస్తాం. వెక్టర్ ఏంటి? నెగిటివ్ డైరెక్షన్, ఎక్స్ డైరెక్షన్, బికాస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఇది పాజిటివ్ ఎక్స్, అది నెగిటివ్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్. కర్ల్ ద ఫింగర్స్. ఓకేనా? ఇది డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్. సో ఈ డైరెక్షన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇప్పుడు ఏమైంది? వాట్ ఈస్ బి నెట్? బి రిజల్టెంట్ ఎలా వస్తుంది? బి నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు B1 ప్లస్ B2 ప్లస్ B3 విత్ సైన్ కన్వెన్షన్. B1 ప్లస్ B2 ప్లస్ B3 విత్ సైన్ కన్వెన్షన్. సో అవన్నీ యాడ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడండి, చేర్పేస్తున్నాను కొంచెం. అయిపోయింది కదా ఇది, బికాజ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ప్లేస్ అండ్ రబ్బీ. ఫస్ట్ వన్ B1. B1 ఎంత? μ0I బై 4πdr into minus j cap plus B net, and I am calculating the resultant magnetic field induction due to these three wires: semi-infinitive long wire,
semicircle, again semi-infinity long wire. First one plus second one, semicircle, mu naught I by 2r into half, semicircle kabatti, circle aidi idi, mu naught I by 2r, semicircle but andalo half. Direction enti negative x direction, minus I cap, plus last one again semi-infinity long wire, that is mu naught I by 4 pi r into again in negative x direction, minus I cap. Now ikkada common terms మనం తీద్దాం. 4 pi r, ఇక్కడ ఏంది 2r ఉంది. జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ, here you have to place some logic in mathematics. Denominator 4 pi r, ఇక్కడ 4 pi r లేదు. ఇక్కడ only you are having 2 2s of 4 r ఉంది, అంటే pi మనకు కావాలి. So what I will do is small logic I will do. B net is equal to ఎలా ఉంచేద్దాం, mu naught I by, write carefully, into minus j cap. This equation I will make common. దీనికి 4 pi r లా చేస్తాను, ఎందుకంటే 2r ఉంది ఇక్కడ. సో ఏం చేస్తానంటే mu naught I by 2 2s are 4r into minus I cap. సో నాకేం కావాలి ఇక్కడ 4, ఇక్కడ pi కావాలి. సో ఐ విల్ మల్టిప్లై and divide with pi. Nothing will happen now, because down I want to have same common letters. 4 pi r, 2 2s are 4r ఉంది, pi లేదు. సో 4 pi r అంటే multiply and divide with pi, multiply and divide with pi, nothing wrong. Now same అయిపోయింది కదా, plus I'll continue, mu naught I by 4 pi r into minus I cap. ఇక్కడ నోట్ చేస్తారా? నోట్ చేయండి ప్లీజ్. విల్ గో టు ది నెక్స్ట్ ఐటమ్. నౌ ఐఎమ్ రబ్బింగ్ ఆన్ ద టాప్ ప్లీజ్, ఐ హ్యావ్ నో ప్లేస్, పైన రబ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఓవర్ అండి. అందుకే కొంచెం జాగ్రత్తగా వెక్టార్స్ మీకు బాగా రావాలి. when you know the vectors concept, easily you can solve such type of typical problems. So resultant magnetic field induction B net is equal to, కామన్ తీసేది ఇవన్నీ కామన్ అయిపోయి కదా, 4 pi r, 4 pi r, 4 pi r. సో డినామినేటర్లో 4 pi r కామన్ తీస్తాను, 4 pi r, 4 pi r, 4 pi r. న్యూమరేటర్లో కూడా చూద్దాం, చూడండి, mu naught I, అలాగే mu naught I, అలాగే mu naught I కరెంట్. ఓకేనా? రైట్. సో ఐ కెన్ టేక్ పైన న్యూమరేటర్లో mu naught I కెన్ టేక్ కామన్. కరెంట్ I ఈజ్ కరెంట్ ఇయర్. చూడండి, mu naught I, mu naught I, mu naught I తీసేస్తే కామన్. ఇంకా వీ కెన్ ప్లే గేమ్ నౌ. బ్రాకెట్లో మైనస్ జే క్యాప్ ప్లీజ్. ఓకేనా? ఇంకేముంది ఇక్కడ, మైనస్ జే క్యాప్ ప్లస్, వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఓవర్ హియర్, మైనస్ ఐ క్యాప్ పై ప్లీజ్. ఇక్కడ చూసుకోండి, చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. మైనస్ ఐ క్యాప్ ఇంటూ పై. ఓకేనా? చూడండి ఇక్కడ mu naught I కామన్ తీసు, ఐ క్యాప్ ఉంది, యూనిట్ వెక్టర్. ఇది కరెంటు, ఇదేమో వెక్టర్, యూనిట్ వెక్టర్. సో మైనస్ ఐ క్యాప్ ఇంటూ పై ప్లస్ mu naught I ఇంకేముంది, మైనస్ ఐ క్యాప్. అయిపోయింది. అది ఫాలోయింగ్. సో దీస్ ఆర్ ద కామన్ టర్మ్స్ అంటే ఇక్కడ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అన్ని. ఓకేనా? 4 pi r తీస్తాను కిందన, పైన mu naught I, mu naught I, mu naught I, ఇంకేముంది, ఇంకేం లేదంతే. తర్వాత మైనస్ జే క్యాప్, ఇక్కడ మైనస్ ఐ క్యాప్ ఇంటూ పై, ఇక్కడేమో సింపుల్లీ మైనస్ ఐ క్యాప్. సో ఫైనల్గా వచ్చామండి. ఇది కూడా చెప్పేస్తున్నాను నా. కెన్ ఐ రబ్ ఇట్ నౌ? ఎస్. లాస్ట్ వన్, వీఆర్ కమింగ్ టు ఎండ్ నౌ. దిస్ ప్రాబ్లమ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. బి నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu naught I by 4 pi r ఇంటూ, ఇక్కడ చూడండి ఇది మైనస్. ఓకేనా? ఇక్కడ కూడా రెండు కామన్ ఉన్నాయి, మైనస్ మైనస్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఈజ్ హియర్ మైనస్, ఓ పని చేద్దాం, 3 మైనస్లు ఉన్నాయి కదా. సో మైనస్ బయటికి ఎంటేద్దాం. ఫస్ట్ మైనస్ కామన్ తీసేద్దాం, బయటికి ఎంటేద్దాం. సో ఐ విల్ పుట్ మైనస్ అవుట్ సైడ్. సో లోపల అప్పుడు ఏం మిగులుతుంది, జే క్యాప్ ప్లస్ పై ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఐ క్యాప్. Because throughout minus is there, I have taken minus outside common. Now the problem has become very easy. B net is equal to minus mu naught I, okay, 4 pi r into, ikkada j cap, I'll take it, and here I can take common I cap. So plus I cap unit vector into 1 plus pi or pi plus 1. That's all, over. That's all. So this is the resultant magnetic field induction due to these 3 wires.
2 semi-infinity long verse and 1 semicircle. Please make a note. This problem is very, very important in the examination. Guarantee adutadu. So practice well with the vectors. So here mu naught already you know 4 pi into 10 power minus 7 Henry per meter constant. Okay, Henry per meter. I current passing to the given wires. R radius or distance. J cap, I cap are the unit vectors and pi as usual. Okay, na? So this is the final answer. This is the final minus mu naught I by 4 pi r into j cap plus I cap into 1 plus pi. So this is how you have to solve this problem. Again, we'll be meeting with the next problem in next video, please.